ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. ناظرین، راہ نجات میں ہمارا خصوصی تربیتی سلسلہ چل رہا ہے، جس کے تحت کل ہم نے غسل کے تعلق سے بہت تفصیلی رہنمائی مولانا صاحب کی حاصل کی. نماز سے پہلے طہارت کے تعلق سے ہم نے رہنمائی حاصل کی. آج ہم بات کریں گے، یعنی نماز کی آج ہم بات کریں گے، اس کی تیاری کی بات کریں گے. تو مولانا صاحب سے سب سے پہلے یہی سوال ہے کہ نماز کی تیاری کے تعلق سے کیا احکامات ہیں مولانا صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جی دیکھیے، جب ہم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے اس کے مناسب حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. جی تو جب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں. جی تو فرض کیجئے کہ کہیں ایسے سفر میں ہم پھنس گئے تھے کہ وہاں کپڑوں کا اہتمام نہیں کر سکے، چھینٹیں آ گئیں، کچھ ہو گئیں، تو اس سے پہلے سے اس کی تیاری کر لیجئے کہ کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے. جی اس کے علاوہ ہمیں قبلے کا رخ معلوم ہونا چاہیے. جی اگر آپ ایسی جگہ ہیں، اجنبی جگہ ہے، آپ کو نہیں معلوم قبلہ کدھر ہے، جی وہاں اگر کچھ لوگ ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اگر وہ قبلے کا لفظ ہی نہیں سمجھتے، ایسا ماحول ہے جو لوگ قبلہ کعبہ وغیرہ نہیں جانتے، تو پورا پچھم تو سب جانتے ہی ہیں، جی جی تو آپ ان سے پوچھ لیجئے پچھم کا رخ کدھر ہے، جی تو وہ بتا دیں گے، اس کے حساب سے کر لیجئے. اگر یہ بھی نہ معلوم ہو تو ایک لفظ ہے تحری. تحری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم وہاں سے چلے تھے تو وہاں سے سیدھے سیدھے چلے آ رہے ہیں، کہیں مڑے نہیں ہیں، تو وہاں قبلہ اس رخ پہ تھا، تو بس یہی ہے. ایک اندازہ کر لیجئے. پھر اتفاق سے وہ اگر غلط بھی ہو جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، چاہے قبلہ آپ کے پیٹھ پیچھے کا تھا جی اور آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے تحری کی، غور کیا، غور کرنے میں آپ کو غلطی ہو گئی تو یہ معاف ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی. دن کے اوقات میں سورج سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ سورج سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، تاروں سے اندازہ کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر پرانے زمانے میں لوگ، آج کل تو شہروں میں خاص طور پر اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آسمان پہ تارے چند نظر آتے ہیں اور واقفیت بھی نہیں رہی. ورنہ قطب تارہ جو ہے وہ ایک واحد تارہ ہے جو جہاں رات کو شام کو آپ نکلتا ہوا دیکھیں گے، صبح تک وہیں رہے گا، کہیں گھومتا نہیں وہ، اور سارے تارے ہٹ جاتے ہیں. تو قطب تارے سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو داہنے کاندھے پہ لا کر آپ جب کھڑے ہوں گے ہندوستان میں اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں، یہاں لے آئیے، کہیں یہاں ہوگا، کہیں یہاں ہوگا، کہیں یہاں ہوگا، داہنے کاندھے پہ اسے کر لیں گے تو سامنے قبلہ ہوگا. یہ ایک آسان طریقہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں قطب تارے ہی نہیں جانتے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آس پاس اور تارے نہیں ہوتے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اور جہاں شام کو آپ دیکھیں گے صبح دیکھیں گے وہیں ہوگا، اسی جگہ ہوگا. تو اسی وجہ سے اس کا نام قطب ہے. قطب کہتے ہیں کیلی کو، جو چکی میں بیچ میں کیلا ہوتا ہے اسے قطب کہتے ہیں. تو جس طرح سے وہ نہیں گھومتا، پوری چکی گھومتی ہے، اسی طریقے سے وہ چونکہ نہیں گھومتا، اسی وجہ سے قطب تارہ کہتے ہیں. تو یہ قبلہ کا پہچاننا ضروری ہے. جا نماز یا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، اور صاف زمین اگر ہے، بظاہر اس میں کوئی گندگی نہیں آ رہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زکوٰۃ الارض یبسھا، زمین کا خشک ہونا ہی اس کی پاکی ہے. اگر وہ پاک صاف ہے، پارک ہے، گھاس ہے اس میں، اب وہ کل کیا ہوا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، اس وقت ہمیں کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی ہے، تو زمین پاک ہے، اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کپڑے کے تعلق سے بھی یہ بات ہوتی ہے؟ اگر کپڑا ہے ہمارے پاس، جا نماز ہے، تو وہ پاک ہونا چاہیے. پھر نیچے اگر کوئی مشکوک بات بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، ہمارا کپڑا پاک ہونا چاہیے. یہ سب فراہم کر لیا ہم نے. اس کے بعد آپ تلاش کریں گے پانی. اگر پانی تقریباً کافی دور تک نہیں مل رہا ہے آپ کو، تو آپ کو اختیار ہوگا تیمم کر لیں. ورنہ حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، تو اس وقت تم یہ عمل کر لیا کرو. وضو کرنے کا پورا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے چہرہ دھو لو. یعنی وضو کی اہمیت کیا ہے مولانا صاحب؟ وضو کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی.
الا یہ کہ پانی تلاش کیا اور ہے نہیں، جی یا پانی تو کنواں موجود ہے لیکن رسی ڈول نہیں ہے ہمارے پاس نکال سکیں، جی یا پانی کہیں موجود ہے نزدیک ہی لیکن کوئی خطرہ ہے وہاں جا نہیں سکتے، شیر ہے، جنگل کا علاقہ ہے، وہاں پانی نہیں لے سکتے، تو اس کو بھی نہ ہونے کے درجے میں مانا جائے گا اور اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اب وضو کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ وضو کے طریقے میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے 4 باتیں ضروری بتائی گئی ہیں۔ جی جی ایک تو جو دوسرے طریقے جو ہم وضو عملاً کرتے ہیں اس میں تو کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جی کچھ فرض ہیں کچھ فرض نہیں ہیں، لیکن وہ طریقہ سنت ہے، لیکن فرض اس کے 4 ہیں۔ 4 فرض ہیں جی۔ ہاں، اس میں چہرہ دھونا، اور چہرے سے مراد ہے یہاں بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں۔ جی جی منبت شعر کا لفظ آتا ہے جی فقہ کی کتابوں میں، یعنی جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں اس سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ گیلا ہونا چاہیے۔ ہاں، بھیگنا چاہیے، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک لو تک پورا دھل جانا چاہیے۔ جی جی اس میں آنکھوں کے اندر بھی چھپکے لگائے جائیں، اور ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا غسل میں تو فرض ہے، اس میں فرض نہیں ہے لیکن مسنون ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ فرض کے بعد واجبات کی بات آتی ہے۔ نہیں، واجبات سنتیں ابھی جی۔ فرض باقی ہیں۔ جی دوسرا فرض ہے دوسرے ہاتھ فرض۔ دھونا کوہنی سمیت، جی کوہنی تک نہیں، تک میں تو یہ بھی آ جائے گا، یہاں تک اگر ہم نے دھو لیا ہے جی تو تک میں آ جائے گا۔ ہم، کوہنی سمیت کا لفظ محتاط لوگ جو ہیں وہ کوہنی سمیت کہتے ہیں، جی۔ یعنی کوہنی بھی دھلنی چاہیے، بالکل صحیح۔ اور کوہنی پیچھے سے سوکھنے کا خطرہ ہوتا ہے، رہ جائے کہیں بے خیالی میں، آستین اوپر چڑھائی اور وہ زیادہ اوپر چڑھی نہیں، یہاں تک دھو لیا، یہ حصہ رہ گیا، جی تو کوہنی سمیت جو موڑ ہے یہ بھی دھلنا چاہیے، یعنی کوہنی کے جو موڑ ہے اس سے اوپر تک ہمیں اس سے دھونا اوپر ہے۔ تک جی دھونا چاہیے۔ جی اور حضرت ابو ہریرہ اور بعض بڑے علماء کو ہم نے سنا اور دیکھا ہے، جی وہ جہاں تک ابتین کا لفظ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جی کہ حضرت ابو ہریرہ یہاں تک دھویا کرتے تھے، اور جو ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں قیامت کے دن ان کی پہچان یہ ہوگی کہ جہاں تک وہ روشن ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ یہاں تک روشن ہو، سبحان اللہ، تو اس لیے بہرحال اتنا تو دھونا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ پھر تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، جی اور مسح میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں کم سے کم یہ ہے کہ 1/4 سر کا مسح ہو جانا چاہیے۔ جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، ان کے نزدیک وہ ضروری ہے، ہمارے یہاں وہ مسنون ہے، 1/4 سر کا بھی کافی ہے۔ اس کے بعد پھر پیروں کا نمبر آتا ہے۔ یعنی مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پورے ہاتھ اپنے بالوں تک لے جائیں اور پیچھے تک لے جائیں، پیچھے تک لے جائیں، اور پوری گردن کو الٹے ہاتھ سے بھگونے کی کوشش کریں۔ زیادہ جو صفائی سے جو لوگ بتاتے ہیں جی 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 علماء حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوں کیجئے، جی 3 انگلیاں یہ کی، ایک انگلی یہ، جی انگوٹھا الگ، اور آپ نے یوں کیا، جی پیچھے تک لے گئے، گردن تک اب لے گئے۔ دائیں بائیں کا حصہ رہ گیا، جی اس کو آپ نے یوں کر لیا، اس کے بعد انگلی بچی، انگوٹھا بچا، جی انگلی سے آپ نے کان کے اندر تک کر لیا، جی انگوٹھے سے یہ کر لیا، کان کی اس پیچھے کے کا بعد حصہ۔ ہاتھ کا پچھلا حصہ بچا ہے، جی اس کو گردن پہ یوں پھیر لیا۔ اس طریقے سے پوری تری کام آ گئی اور پورا حصہ جو ہے وہ مسح کی تکمیل ہو گئی۔ جی یہ مسح ہے سر کا۔ اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں، اور پاؤں دھونے میں انگلیوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے، انگلیاں بعض لوگوں کی چپکی بھی ہوتی ہیں، جی جی تو وہاں ہاتھ ڈال کے پانی ڈال کے اس کو یوں پھیر لینا چاہیے تاکہ وہاں سوکھا نہ رہ جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، جی ایڑیوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، پورا وضو کیا کرو۔ جی مطلب یہ کہ پاؤں کا یہ حصہ پیچھے کا، اس کو بھی اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، یہ جو پیچھے موٹی رگ ہے جی اس کے دونوں طرف دائیں بائیں کچھ گڈھا سا ہوتا ہے، اس کا بھی خیال سردی کے رکھیں۔ موسم میں خشک چمڑی ہو جاتی ہے، جی وہاں اگر ہاتھ پھیر کے پانی نہ پہنچایا جائے تو سوکھا رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ ایک بال کے برابر بھی اگر کہیں سے خشک رہ جائے گا جی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، قرآن مجید کا چھونا جائز نہیں ہوگا، جی اس لیے ان چیزوں کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ 4 فرائض ہوئے، جی۔ اور اب بات کریں گے واجبات کی اور سنتوں کی۔ واجبات جو ہیں وضو کی سنتیں 13 ہیں۔ جی 13 سنتیں ہیں۔ جی ہاں، جی، اور اس میں نیت کرنا، ہم، اگر بغیر نیت کے بھی کسی نے وضو کر لیا، مثال کے طور پر کہیں سے نکلتے ہوئے جا رہے تھے، جی راستے میں جا رہے تھے، نہر پڑی، انہوں نے کہا اسی میں سے پار ہو جاتے ہیں، پل تو دور ہے، آپ اس کے اندر گھس گئے جی اور یہاں تک
آپ بھیگ گئے جی تو ہاتھ دھل گئے خود بخود، نیت نہیں تھی وضو کی، جی لیکن مسنون ہے، نیت بھی کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، گھستے وقت ہی نیت کر لی کہ ہمارا وضو بھی ہو رہا ہے، تو پاؤں بھیگ گئے، یہ ہاتھ کونیت بھیگ بھیگ گئے، گئے، جی چہرہ آپ نے دھو لیا۔ ترتیب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے اور نیت بھی ضروری نہیں ہے، لیکن مسنون ہے نیت کر لینا۔ جی تو جی نیت کرنا چاہیے، جی بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم ہر کام کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھنا، پھر گٹوں تک ہاتھ دھونا، جی اس لیے کہ یہی اعلی غسل ہے، جی دھونے کا یہ ذریعہ ہے، تو اس کو خود کو پاک ہونا چاہیے، جی تو یہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، یہاں تک جی یہ 3 مرتبہ ہونا بھی یہ مسنون جتنے ہے۔ بھی عمل ہیں 3 مرتبہ ہمیں کرنے ہاں، چاہیے۔ جی کلی کرنا، مسواک کرنا یا برش کر لینا، جی وہ دانت صاف کرنے سے مراد ہے، اور کسی وقت میں اگر مسواک نہیں ہے، برش نہیں ہے، تو انگلی سے یا کپڑے سے بھی آپ نے اگر دانتوں کو رگڑ لیا تو وہ صفائی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، جی ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ جہاں تک نرم حصہ ہے، ہڈی نہیں ہے جہاں، وہاں تک پانی پہنچانا، یہ مسنون ہے۔ مسنون ہے۔ جی اس کے علاوہ داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی بعض دفعہ کچھ لوگوں کی بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے، جی یعنی دور دور بال ہوتے ہیں، وہ تو بغیر اس کے دھل جائے گی آسانی سے، لیکن جس کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہوتی ہے، ملے جلے بال ہوتے ہیں، جی اس میں یوں ہاتھ ڈال کے انگلی ڈال کے خلال کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ کرنا ہر چیز کا، یہ بھی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جی اور سر کا مسح، جیسا بھی میں نے بتایا، جی امام ابو حنیفہ کے نزدیک چوتھائی سر بھی کافی ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے۔ یہ سب کام لگاتار کرنا، لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ ابھی منہ دھو لیا، پھر اس کے بعد کہیں سے بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کچھ کرنے لگے، پھر کچھ اور کرنے لگے، یہ ترتیب جو ہے لگاتار ہونا اور بیچ میں گیپ نہ ہونا، تسلسل ہونا ہاں چاہیے۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی یہ سب چیزیں ضروری ہیں، یعنی مسنون یہ عمل ہیں۔ جی اب مستحب کی بات کریں گے مولانا صاحب، کتنے مستحب ہیں؟ مستحبات کی بات جو ہے وہ زیادہ تاکیدی نہیں ہے، مثال کے طور پر اونچی جگہ پہ بیٹھنا، جی تو اس کی مصلحت یہ ہے کہ چھینٹیں نہ آئیں۔ آج کل بڑے شہروں میں چونکہ واش بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبلے رخ ہونا ایک پسندیدہ مستحب چیز ہے، لیکن قبلے کے رخ جو ہے ضروری نہیں کہ ہمارا واش بیسن اسی رخ پہ لگا ہوا ہو، اگر اس رخ پہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کھڑے ہو کے ہم کر رہے ہیں، چھینٹیں نہ آئیں اس مقصد سے بتایا جاتا ہے کہ اونچی جگہ ہو۔ لوٹا اگر لے کے کر رہے ہیں تو بائیں طرف لوٹا رکھیں اور پانی لیتے جائیں اور وضو کرتے جائیں، لیکن نل سامنے لگا ہوا ہے اس سے ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تاکید ہے کہ پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہایا جائے۔ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت پانی بہا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا فضول خرچی ہے؟ جی تو انہوں نے تعجب سے کہا افل وضوء صرفن، کیا وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ یعنی یہ تو نیک کام میں خرچ ہو رہا ہے، جتنا ہو اتنا اچھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے، احتیاط سے کام لو۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تم چلتی ہوئی نہر پہ بیٹھے ہو، بقدر ضرورت استعمال کرو، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ آج کل ہم نل پورا کھول دیتے ہیں، تو نل پورا کھول دیتے ہیں، یہی ہے کہ ہم نے پانی لیا اور اس کے بعد نل چل رہا ہے، ہم آرام سے مسح کر رہے ہیں، تولیہ استعمال کرنے لگے بیچ میں ہی تو پانی گر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا کفایت شعاری سے خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ وضو کن باتوں سے ٹوٹ سکتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے وضو کئی چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی ان میں سے پیشاب پخانا کیا آدمی نے تو وضو ٹوٹ گیا، جی یا ریح خارج ہوئی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون یا پیپ نکلا، اگر نکل کر مثال کے طور پر کوئی زخم ہے اور اس میں خون یا پیپ نکلا اور نکل کے اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکل کے اگر وہ بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے قے ہونا، اگر تھوڑی سی قے ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن منہ بھر کے اگر قے ہو گئی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، جی لیکن سونے کی یہ تفصیل ہے کہ اگر ہم ٹیک لگا کے ایسے ہی بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں ہلکے سے
تو اس میں نہیں ٹوٹتا. لیکن فقہا نے لکھا ہے ما لو ازیل عنہ لسقط, اگر وہ کسی طرح سے ٹیک لگا کے سو رہا ہے اور اتنی گہری نیند ہو گئی ہے, اگر وہ ٹیک ہٹا دیا تو وہ گر جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ گہری نیند ہے, اس میں تو ٹوٹ جائے اس میں گا. وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر وضو جیسے نماز کی شکلوں میں بیٹھا ہوا ہے جی اور ایسی نیند آ گئی, جھٹکے بھی آ گئے, تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹوٹے گا. اور قیلولہ کی حالت میں بھی ٹوٹ جائے گا کیا؟ قیلولہ جو ہے اگر لیٹ کے کیا, قیلولہ تو اتنے کو بھی کہتے ہیں, دوپہر کا کھانا کھا کے آپ تھوڑی دیر لیٹ گئے لیکن سوئے نہیں ہیں, تو اسے بھی قیلولہ تو کہتے ہیں, لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ نیند نہیں آئی ہے. اچھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی تصویر دیکھ رہے ہیں یا کوئی فحش بات انہوں نے کہہ دی یا بد کلامی کر دی ہے تو ایسی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے تصویر دیکھیے اور کوئی آدمی اتنا ذکی الحس جی اور اتنا کمزور اس کا ہے کہ خدا نخواستہ کپڑوں پہ کچھ تری آ گئی اس کے, اس وقت تو اس بات کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا. تصویر کے دیکھنے سے یا فحش بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. گالی گلوچ کر دی کسی کو, جی کتنی فحش گندی گالی دی ہو, بری بات تو وہ ہے جی. لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا, اب بات کریں گے بیمار کی یا پھر جو معذور ہیں, جو وضو نہیں کر سکتے, کیا ان کے لیے وضو ضروری ہے یا اس کے لیے علاوہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے جو آدمی پانی استعمال کرے گا تو اس سے کچھ نقصان ہوگا اسے. جی سخت سردی ہے اور پانی استعمال کرنے میں ایک تو ناگواری ہے, ناگواری کوئی عذر نہیں ہے, جی ٹھنڈا پانی ناگوار ہوتا ہی ہے سردی کے موسم میں, جی جی لیکن ایک آدمی ہے جس کو ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہو جائے گی, اس کا اپنا بار بار کا تجربہ ہے, یا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پانی آپ استعمال کریں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی, اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں. جی مولانا صاحب, مختصر میں ایک طریقہ ایک مرتبہ پھر بیان فرما دیں چونکہ وقت کم ہے اور اپنے کالر سے بھی ہمیں بات کرنی ہے. جی دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وضو شروع کیا, جی, اور سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے, نیت ہم نے دل میں کی, نیت دل میں کر لی ہم وضو کر رہے ہیں. جی اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے, ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی تھی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نیل پالش لگی ہوئی ہے, یا ایک آدمی رنگ پینٹ کا کام کرتا ہے, اور وہ رنگ پینٹ جو ہے اگر خالص رنگ, ایک آدمی وہ ہے جو کپڑے رنگنے کا کام کرتا ہے, اس کے ہاتھوں میں رنگ لگا ہوا ہے, وہ رنگ پانی لگنے سے نہیں روکتا. پینٹ جو ہوتا ہے, پینٹ جو ہوتا ہے جو اس کی ایک پرت جم جاتی ہے, وہ اگر لگا ہوا ہے تو اس کو تارپین کے تیل سے یا مٹی کے تیل سے اس کا دھونا وہ ضروری ہے, اور اس مٹی کے تیل کی بدبو کو بھی دور کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ نماز میں بدبو بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ سب کرنے کے بعد ہم نے شروع میں ہاتھ دھوئے یہاں تک, اس کے بعد پھر ہم نے چہرہ دھویا, اور چہرہ ہر چیز 3 مرتبہ دھو رہے ہیں, اور خاص طور پر صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں میں کچھ میل کچیل بھی ہوتا ہے, وہ بھی صاف, یا دھول مٹی کہیں کام کر کے آ رہے ہیں تو دھول مٹی بھی صاف کر لی جائے. اس کے بعد پھر ہم نے کونی سمیت ہاتھ دھوئے ہیں, اس میں بھی اس بات کی کوشش کیجئے کہ پورا دھل جائے, کہیں کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے. یہ ہاتھ پھیر کر دلک جو ہے ضروری نہیں ہے لیکن پانی پہنچانا ضروری ہے, اس لیے یہاں تک دھو لیا ہم نے. اس کے بعد مسح جیسے طریقہ میں نے بتایا مسح کر لیا. اس کے بعد پاؤں دھوئے, اور ہر چیز پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف ایسے کی جائے, اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے, سوکھی بالکل نہ رہ جائے. بہت شکریہ مولانا صاحب, وضو کے تعلق سے بہت مفید آپ کی جو طریقہ تھا, امید ہے اس سے ہم سبھی فیضیاب ہوں گے. پہلی کالر کی شکل میں زاہدہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. زاہدہ صاحبہ سوال پوچھیے. زاہدہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں, اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں زاہدہ صاحبہ اور سوال پوچھیں. مٹکا ہے پانی کا, اس کے اوپر بکری کی منڈی جو ہے اس کے اوپر ہمارے امی نے رکھی, تو ہم بولنا چاہ رہے ہیں یہ پانی مدھیمے کا پانی پینا اچھی بات نہیں ہے, غلاظت ہو رہی اس لیے مت کے بول کر دوسرے کمرے میں گئے, تو ہم جب تک بول کر آئے اس وقت تک وہ منڈی جو ہے مٹکے کے اندر چلی گئی, اور وہ بکرے کی چین کی وجہ سے مٹکا پھوٹ گیا اور سارا پانی نیچے چلے گیا. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے کچن کے پتے کے اوپر ہے نا, ہماری زبان بہن بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے, آپ کی بات ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہے, آرام سے بات بتائیں مختصر میں. ہاں ہماری زبان جو ہے ہم کو کچہری میں دکھ رہی, کچن کٹے پر رکھی ہوئی ہے, تو ہم سوچ رہی. ہیلو, جی ہم آپ کو سن رہے ہیں. ہاں اور وہ زبان کو ہم کیا سوچ رہی, یہ بھی اس کو لگا ہوا ہے, یہ خون کا گرلا وغیرہ یہ سب غیر ضروری ہے, اس کو ہم کیا کریں سب صاف کر واپس زبان ہمیں میں دکھا لیے, اور یہ سوچ رہی کہ
मुझे मुंह में बहुत खाली खाली लगेगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से चलेगा, आप खाली खाली लगेगा बोलकर ऐसा ख्वाब हमको गिरा है। मौसम और आप एक ये हमारा ख्वाब के बच्चे- हवाले से बात कर रही हैं, लेकिन बात हमारे तक वाज़ेह तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। शुरू में जो बात आई थी वो तो खून बता की दें। बात इन्होंने कही है, ज़बान पर खून लगा है, कुछ इस तरह की बात इन्होंने कही, ये तो हम तक पहुंची है लेकिन वजाहत के साथ नहीं पहुंची है। फिरोज़ा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या सवाल है। फिरोज़ा साहिबा, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी फरमाएं, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए फिरोज़ा साहिबा। आवाज कम करो। जी फरमाएं, बंद कर दीजिए अस्सलाम आवाज़। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, सबसे पहले टीवी ये की आवाज़। है, एक तो दूध बख्शवाने का मसला है कि दूध किस टाइम बख्शवाना चाहिए, ठीक दूध किस टाइम बख्शवाना चाहिए। ठीक है, पहुंच गई आपकी बात हम तक। जी मौलवी साहब, यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं, बात मुकम्मल हो गई है। ये देखिए, दूध बख्शवाने का मामला जो है बहुत हमने ये सुना है पुराने लोगों से। जी। दूध बख्शवाना असल में यह है कि दूध की वजह से जो है हक लाजिम होता है माँ का औलाद के ऊपर, जी जी वो इतना बड़ा हक है कि उसके एक घूंट की सारी जिंदगी माँ की खिदमत करके भी एक घूंट का बदल नहीं कर सकता वो। इसलिए हर वक्त ही इस बात को माफ़ी मांगते रहना चाहिए। कोई बात भी अगर ऐसी हो जाए, हमारी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकल जाए, हमारा कोई काम ऐसा हो जाए जिससे हमें अंदेशा हो कि हमारी वालदा को उससे तकलीफ पहुंची है जी। या हमारे वालिद साहब को उससे नागवारी हुई है, तो माफ़ी मांगते रहना चाहिए। दूध बख्शवाने के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जो ज़्यादातर लोग जब आदमी मरने लगता है उस वक्त कहते हैं दूध बख्शवा लो। जी दूध बख्शवाने का मतलब है हक जो लाजिम हुआ है उसमें जो कोताही रह गई हो उसको माफ़ी मांगना। वो तो वो हमेशा माफ़ी मांग लेना चाहिए जब भी आदमी को महसूस हो। और वालिदैन की हमेशा खिदमत करनी खिदमत चाहिए, करनी उनको चाहिए। मोहब्बत की नज़र से कुरान देखना मजीद में चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उफ भी ना कहो उनके सामने। जी 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 तो वो एहतराम हमेशा मलूद रखना चाहिए। बेशक बेशक। मेरा साहब इलाहाबाद से अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, फरमाएं मेरा साहब, क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। जी, नमाज में जब हम पढ़ते हैं तो जिससे लगता है कि अक्सर आदमी का जो है छोटा सीन स्वाद एक ही लफ्ज में निकल जाता है, अलिफ और आइन एक ही लफ्ज में निकल जाता है। तो इसमें जो है जब अंदाजी सूरह पढ़ने में, तो इसमें कहाँ तक हमारी नमाज की औकात होगी। और दूसरा है कि हम थोड़ा फोर्स के मेंबर हैं जी और मस्जिद की तामीर हुआ है, तो उसमें जो है दाढ़ी का इमामत कर सकते हैं कि नहीं, उसमें दाढ़ी रखने के लिए इजाजत अभी नहीं है। इमामत के लिए दाढ़ी, ठीक है। आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। मौलाना साहब, इनके दूसरे सवाल से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। देखिए, मैं समझ गया। मैं जहाँ तक मालूम है मुझे, जी कोई महकमा ऐसा नहीं है जो दाढ़ी के लिए मना करता हो, और अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। और जब तक उसमें कामयाबी ना हो, जद्दोजहद तो जारी रखिए, लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए अगर आपसे बेहतर कोई आदमी मौजूद है जी। तो वो मुकद्दम है। कोई ना हो तो आप पढ़ा सकते हैं। इनका पहला सवाल तलफ़ुज़ के हवाले से है। देखिए, तलफ़ुज़ की बात यह है कि हर जुबान का हर लफ्ज़ हर एक अदा नहीं कर सकता। अरबी जुबान के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जी जो मिलते जुलते हैं। हमारे यहाँ सीन बोलते हैं, वहाँ सा भी है, सीन भी है, शीन भी है, स्वाद भी है। तो ऐसे सूरत में जितना तलफ़ुज़ बेहतर कर सकें कर लीजिए, बाकी नमाज हो जाएगी। बहन जाहिदा का सवाल हमारे पास है, जितना हम तक पहुंचा है उन्होंने ख्वाब का जिक्र किया है, उसमें दूध की बात कही है, खून की बात कही है, ज़बान की बात कही है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तार जोड़ नहीं सके। देखिए, उसमें एक शुरू में जो बात उन्होंने कही थी, मटके के ऊपर कुछ मैंगनी है, जी जी पानी के अंदर वो गिर गई। तो बहरहाल अगर ऐसा है, ये अगर ख्वाब है उनका शुरू, असल में उनका शुरू जो हुआ तो हमें पता नहीं चला कब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अगर जागते में ऐसा हो तो वो पानी नापाक हो जाता है। और उसके अलावा जो कुछ उन्हें ख्वाब में देखा है, खून है तो वो अच्छा नहीं है। इनको नमाज पनाह पढ़ लेनी चाहिए और कुछ सदका निकाल देना चाहिए। पूरी बात हम नहीं समझ सके, लेकिन जितना कुछ समझ में आया उसके बारे में ये जवाब है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नफीस अहमद साहब खैराबाद से सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका नफीस अहमद साहब, सवाल पूछिए। जी सर, मैं सवाल तो बाद में पूछूंगा। मैं पहले तो सबसे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जज़ाकल्लाह इस प्रोग्राम जज़ाकल्लाह। को कभी आप लोग बंद ना करने दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से और पेश इससे करने की काफी कोशिश लोगों करेंगे। को जो है बहुत कुछ मालूमात हो रही है, जैसे हम लोग सभी लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक टाइम निकाल के देखते हैं। यही नियत बहुत भी अच्छा है। प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा मालूमात, दीन की मालूमात होती है। नफीस साहब, यही नियत है और मकसद भी यही काफी है। लोग जो दीन से बहुत दूर लोग हैं जी। वो इस
प्रोग्राम को सुन करके काफी अमल करते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं आपकी। अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, और मैं जज़ाकल्लाह ये खैर। चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला से जज़ाकल्लाह हम खैर। आपके लिए भी बहुत बहुत दुआएं करते हैं। लेकिन मेरा मसला ये है कि इस टाइम मुझे फाली अटैक हो गया है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। जी जी, तो मैं चाहता हूँ आपकी पूरी टीम हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआएं कर दे कि जल्दी शिफा अल्लाह ताला हमको दे दे। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। आपके साथ और मौलाना उसके साहब बाद से मैं दुआ ये की चाहता दरख्वास्त हूँ कि करेंगे। जल्दी से जल्दी जी, अल्लाह ताला मुझे या हज की तौफीक दे दे या उम्रा करवा दे। बहुत इसके लिए भी दुआएं करवा दीजिए। बहुत बाकी शुक्रिया। हम इंशाल्लाह आपकी पूरी टीम के लिए रोज दुआएं करते हैं। और जो भी आपके यहाँ ऐसे मरीज आते हैं जिनके लिए मौलाना साहब दुआएं बताते हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए आपके साथ भी, और आपको जल्दी सेहत याब करे। शाहीन साहब का एक साहिबा का सवाल और नोट कर लेते हैं। खैर मकदम आपका शाहीन साहिबा, सवाल पूछिए। मौलाना साहब की बातें सुन सुन के हम सुन्नी बहसती जेवर पढ़ने लगे। माशाअल्लाह। और जो है क्या कहते हैं, हमारी अत्ती ने कुत्ता पाला अपने घर में, जो है वो मजबूरी के लिए दरवाजे पे तो है तो उसको खोल के बांधना रहता तो कैसे नमाज पढ़े। और एक दिन है वो सीधे में जा रहे थे, उनके पेशाब एक बूंद चू गया, तो जो है उससे क्या होगा। पहला सवाल तो हम तक पहुंच गया है। कुत्ते के जो हवाले से बात थी, कुत्ता इन्होंने पाला हुआ है, नमाज कैसे अदा करें? देखिए, कुत्ता पालने से उसके इस बात की तो एहतियात ज़रूरी है कि वो आके बर्तनों में मुंह न डाले, जी, किसी और चीज़ में न घुसे वो, इसलिए कि उसके लुआब के बारे में बड़ी सख्त ताकीद है कि वो किसी चीज़ में अगर इज़ा बलगल कल्बु फी इनाई अहदिकुम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुत्ता अगर तुम्हारे किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 दफ़ा धोना चाहिए, एक दफ़ा उसमें मिट्टी से भी धोना चाहिए। जी, तो ये इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो हमेशा बंधा रहे, घर में दूसरी चीज़ों में ना आए। और दूसरा सवाल जो इन्होंने किया है, पेशाब हो गया है नमाज पढ़ते हुए, शायद ये कहा है, कुछ बात वाज़े तौर पर वो नहीं पूरी बात पहुंची। वाज़ेह नहीं हुई, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, समझ में नहीं आया सवाल। मौसम आमरा साहिबा का सवाल भी हम नोट कर लेते हैं, अलीगढ़ से इस वक्त हमारी फोन लाइन पर हैं। खैर मकदम आपका आमरा साहिबा, सवाल पूछे। जी, खैर मकदम आपका राह नजात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह खैर बहन, अल्लाह का शुक्र है। फरमाएं क्या जानना चाहती हैं आज? हाँ जी, मेरा सवाल ये है मौलाना वातल भाई, जी, क्या मतलब मर्द की नमाज में और औरत की नमाज में क्या फर्क है? मौलाना साहब से मैं डेली आपको प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। फ़र्क क्या है दोनों नमाज़ों में, मौलाना साहब से बहुत तफसीली हम रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन फैज़ाबाद से हमारे पास नफीस अहमद साहब का सवाल है, फालिज का असर हो गया है, दुआ की दरख्वास्त की है मौलाना साहब। जरूर दुआ करेंगे। और आप जो दुआ कर रहे हैं, हदीस शरीफ में आता है कि बीमार आदमी की दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए आपने हमारे लिए और सब लोगों के लिए जो दुआ की है, अल्लाह ताला से उम्मीद है वो कबूल होगी। हम भी आपकी शिफा के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। और वो जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, वो आप लेटे हुए पढ़ते रहें, बैठे हुए पढ़ते रहें, वो इंशाअल्लाह बहुत मुफीद चीज़ है। रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, ये पढ़ते रहा कीजिए। और बाकी खाली वक्त में दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, कुछ न कुछ पढ़ते रहें, खाली वक्त ज़ुबान खामोश न रहे। बेशक दुआओं में असर हुआ करता है, जी। अल्लाह फैसले बदल दिया करते हैं। तमाम नाज़रीन भी इनके हक़ में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज की और उम्र की नियत की हुई है, दुआ यही है कि अल्लाह ताला आसान फरमाए, इनको पूरी तरह सेहतियाब करे और इनकी ये तमन्ना भी अल्लाह ताला पूरी फरमाए। आइए यास्मीन साहिबा से बात करते हैं, गाज़ीपुर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपको बहन यास्मीन, सवाल पूछें। जी, हेलो। जी 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 बहन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम बहन। वबरकातुहू। आप दोनों लोग को वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। मतलब हम लोग देखते हैं एकदम लगातार, और उस पर चलने की, अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि जो बातें यहाँ से पहुँचती हैं आप तक, उन पर अमल करने की भी कोशिश करती हैं, ये बहुत खुशाइंद बात है। जी बहन, जी जी, फरमाएं। मेरी परेशानी ये है कि मैं मौलाना साहब से मेरे शौहर की तबीयत खराब है, मतलब उनको नींद नहीं आ रही बिल्कुल, और घबराहट है, और मतलब मेडिकली रिपोर्ट सारा मतलब नॉर्मल है। फिक्रमंद रहते हैं? परेशानी है कि उनके लिए दुआ कर दे थोड़ा, और कोई वजीफा बता दें। कोई टेंशन है शौहर को आपके? टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहन यास्मीन का सवाल हमने नोट कर लिया है। शबाहत साहब का सवाल एक और ले लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हल्द्वानी से इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं भाई, क्या सवाल है आपका? शबाहत भाई, सवाल पूछिए। जी, हमें ये पूछना था कि हमारे यहाँ कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, एक परेशानी जो दूर नहीं होती फिर दूसरी परेशानी आ जाती है, और लड़की के रिश्ते के बारे में पूछना था।
कई लड़की के रिश्ते एक दो जगह से आए, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जो हो ही नहीं पा रहा, कभी कुछ परेशानी हो जा रही है। ऐसी दुआ बता दीजिए जो रिश्ता अच्छी जगह से ऐसा रिश्ता आ जाए जो तय भी हो जाए, शादी भी हो बहन जाए। आपका क्या नाम है? सबाहत। शबाहत आपका नाम। शबाहत साहिबा का सवाल था ये। जी मौलाना साहब रहनुमाई फरमाए बहन की, यहीं से अपनी बात का आगाज करते हैं। देखिए, जिनके घर में परेशानी है वो भी, और ये जो रिश्ते की रुकावट है, जी आम तौर पर ये चीज़ें उस वक्त होती हैं जब घर में कुछ शैतानी असरात, कुछ ऊपरी असरात वगैरह आ जाते हैं। जी उसके लिए सूरह बकरा पढ़ना मुफीद है। कम अज़ कम 1 महीने तक इस तरह से कि हर हफ्ते 3 मरतबा ये सूरह बकरा पढ़ें। जी उसके अलावा 3 दिन तक घर के चारों कोनों में अजान कहें, एक मुनासिब हल्की आवाज़ में जो घर घर के अंदर वो आवाज़ रहे, ये अजान कहना भी शैतान। फिर एक चीज़ जो घर की परेशानियों में एक बड़ी वजह ये होती है कि अल्लाह की जो नेमतें हमें मिलती हैं, जी बसा औकात हम उसका शुक्र अदा करने में महरूम रहते हैं। तो जो भी अल्लाह की कोई नेमत मिले उसका शुक्र अदा करना चाहिए, बार बार शुक्र अदा करना चाहिए, खाने पे, पीने पे, चाय पे, और भी जो चीज़ मिले, कपड़ा कोई मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। बिलाशुबा जी। तो अल्लाह की नेमतें बढ़ाने के लिए जो हासिल नेमतें हैं उस पर शुक्र करना ज़रूरी है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालिब साहब। उनका सवाल हम जानते हैं। खैर मक़दम आपका तालिब साहब, सवाल पूछिए। तालिब साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका। गाड़ी का मसला है थोड़ा कि 4 महीने से। जी अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें तालिब साहब, और सवाल पूछिए, मुकम्मल करें सवाल। हेलो जी जी, अपनी टीवी की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दें और उसके बाद की आवाज़ बंद कर दिया। जी जी फरमाएं। अब गाड़ी की बात आप बता रहे हैं, गाड़ी का मसला है, 4 महीने से क्या हुआ? मसला है 4 महीने से ना तो गाड़ी खड़ी हुई है मेरी, कोई रोजी उसकी थोड़ी रुक गई है। और मेरे को ना तो असर की नमाज को अपन जाते ना, असर की नमाज को गए ना तो 2 रकात पहले हो जाती, उसके बाद में अपन जाके नियत बांध लेते, तो सुबहानक अल्लाह पढ़ना पहले क्या डायरेक्ट खड़े रह जाना। बहुत शुक्रिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप नमाज दुरुस्त करना चाहते हैं। मौलाना साहब देखिए, जब आप जाके शरीक हुए हैं इमाम के साथ और वहाँ 2 रकात हो चुकी हैं, जी तो अब जाते ही शरीक हो जाइए, सुबहानक अल्लाहुम्मा न पढ़िए। अभी जब आप अपनी नमाज 2 रकात छूटी हुई शुरू करेंगे उस वक्त सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के अपनी 2 रकात पूरी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कनीज साहिबा हैं काशीपुर से। खैर मक़दम आपका कनीज साहिबा। कनीज साहिबा सवाल पूछें। जी फरमाएं, क्या सवाल है? ये सवाल ये है कि मतलब जी टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल मुकम्मल करें। जी मैंने ये कहा था ना कि हमारी बहन का घर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। हमारी बहन का घर है, वहाँ ना उनके घर पे छत पे ऐसा होता है जैसे रोड है, पत्थर गिर रहे हैं और वो जो है मतलब बड़ी परेशान रहती हैं, काफी दिन हो गए हैं। रात के वक्त में गिरते महसूस होते हैं उनको? जी हाँ, रात के वक्त में गिरते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे, जो फिर सुबह को देखते हैं उसी टाइम तो कुछ भी नहीं होता, पत्थर वगैरह कुछ नहीं होते। मौलाना साहब ये वहम है या फिर वाकईतन कोई बात है? कभी ऐसा होता है, कभी कुछ शैतानी असरात भी होते हैं, कभी कभी, यानी ये एक छुपी हुई जो दुनिया है वो एक अजीम दुनिया है, वो भी बेशक जी। कभी ऐसा होता है कि शैतानी असरात होते हैं, उनके लिए अजान कहना जो भी मैंने बताया था और सूरह बकरा पढ़ना मुफीद है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई भूल चूक हो गई है और अल्लाह की नेक हस्तियां सजा देने के लिए, परेशान करने के लिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए ऐसी चीजें करती हैं। इसलिए इनको नमाज तौबा भी पढ़नी चाहिए, सूरह बकरा पढ़नी चाहिए और चारों कोनों में घर में 3 दिन तक हल्के अजान कहनी चाहिए। इंशाअल्लाह चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कुछ सदका कर दीजिए, नमाज तौबा पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि परवरदिगार हमारी किसी गलती की अगर ये सज़ा है तेरी तरफ से तो हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद है बहन कनीस को अपने सवाल का मुकम्मल तौर पर जवाब मिल चुका है। चल के 2 सवाल कर्ज हैं। पहले मैं चाहता हूँ वो सवाल आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मौलाना साहब, कमरुद्दीन साहब का सवाल था, अहम सवाल था। आमतौर पर बहुत सारे जहनों में ये सवाल रहता है कि सूदखोर खुदकुशी करने वाले के जनाजे में शरीक होना चाहिए या नहीं, ये उनका सवाल था। देखिए, ये गुनाह तो बड़े संगीन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए यही बेहतर है कि हम उनके जनाजे की नमाज में शरीक हों, उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। जनाजे की नमाज असल में इस्तिग़फ़ार है, दुआ है, तो हम दुआ करें। वो मालिक है किस तरह से क्या सलूक करेगा अपने बंदों के साथ।
एक और सवाल हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ यास्मीन साहिबा जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, उनका सवाल हम सुनते हैं। खैर मक़दम आपका यास्मीन साहिबा, सवाल पूछें। यास्मीन साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन यास्मीन, हम आपको सुन पा रहे हैं। अपने टीवी की आवाज़ अगर खोल रखी है तो उसको बंद कर दें, तभी आपकी बात मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंचेगी। जी बताइए यास्मीन साहिबा। जी जी, हमारे भाई की तबीयत खराब रहती है जी। वही उनको किडनी प्रॉब्लम है, वही दवाई फायदा करती है और वही दवाई नुकसान करने लग जाती है। फ़ायदा भी करती है और नुकसान भी करती है। बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए चंद लम्हों का इंतज़ार करें। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ नाज़रीन, और बारहा ये हम बात आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं कि जब भी आप हमसे रब्ता कायम करने की कोशिश करें, हमें फ़ोन करने की कोशिश करें, मौलाना साहब तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करें, बराए करम अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद रखें, तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुँच पाएगी, वरना बात होना मुमकिन होगा, उसमें रुकावट आएगी। एक कॉलर और है, उनका सवाल भी हम शामिल करते हैं। नदीम साहब इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, बिजनौर से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। फरमाएं नदीम साहब, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताएं नदीम साहब। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, जैसे ये वजू करके हम वहाँ मस्जिद में बैठते हैं, कुछ लोग आगे जमात में शामिल होते हैं या वहाँ पर आते हैं, तो अक्सर उनके हाथों से पानी टपकता रहता है। तो उससे अगर किसी पर पानी गिरता है या इस तरह से साफ करते हैं तो बड़ी थोड़ी कराहियत सी महसूस होती है। बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे आज के दूसरा सवाल मेरा एक छोटा सा यह है कि जैसे हम सजदा करते हैं तो सजदे की हालत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोहनियां बहुत वैसी सीधी कर लेते हैं अपने उससे, तो उसमें भी तकलीफ होती है नमाज पढ़ने में, तो उसमें कोई हमारी नमाज के अंदर वो तो नहीं होगा? कोई खराबी तो एहसास होता है। बहुत अच्छा सवाल है, और पहला सवाल हमारे मौजू को छूता हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले हमारे शुमारे हैं उनमें हम तरकीब नमाज पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो इन्होंने वज़ू के ताल्लुक़ से सवाल किया है मौलाना साहब। देखिए, सलीक़े की बात यह है कि पानी टपकता हुआ मस्जिद के अंदर आदमी न लेके जाए। वज़ू खाने में ही ज़्यादातर होता यह है कि मसा करने के दौरान पानी सिमट कर यहाँ आ जाता है, इसलिए इसको यूं सोच के और वहीं झाड़ देना चाहिए वज़ू खाने में। मस्जिद में गिराना मुनासिब नहीं है। वैसे नापाक नहीं है वो पानी, पाक है। इसी तरह से कराहत तबई एक चीज़ होती है, तबान नापसंद है किसी आदमी को कि उसके जाके आप बराबर में बैठे हैं, पानी टपक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुश्क भी कर सकते हैं कपड़े से, अगर तौलिया इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप एक कपड़ा रखते थे जो तौलिया के तौर पर इस्तेमाल होता था। जी, यानी कि अगर वजू करने के बाद आप उसको सुखा सकते हैं, और खाना खाने के लिए अगर आप हाथ धोते हैं तो उसमें आप हाथ ना साफ करें, यानी हाथ ना साफ करें, खाने के बाद हाथ धोते हैं उसमें हाथ साफ करें तो कोई हर्ज नहीं। दूसरा सवाल भी अहम है इनका, सजदे की हालत में उसके लिए कुछ लोग ये सही कह रहे हैं, कुछ लोग इस तरह से सजदे में यूं करते हैं कि दाएं बाएं उनके हाथ फैले रहते हैं, काफी फैल जाते हैं। तो ये चीज गलत है, दूसरे को उससे दिक्कत होती है, इसलिए यूं रखना चाहिए। अपने करीब रखें कोहनियों को ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। एक सूरत तो ये हुई कि बहुत बाहर निकले हुए, दूसरी सूरत आपने फरमाई, तीसरी सूरत ये होती है कि दोनों कोहनियां जो हैं फर्श में आ जाती हैं, जमीन पे टिकाना भी गलत है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि कोहनियां जमीन से अधर हों और ज्यादा बाहर निकली भी ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज इंशाअल्लाह हम आगे किसी मौके पे बयान करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में ये तफसील आती है, लव अन्ना बुहमतन शाअत अन तमुर्रा लमर्रत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा ऐसा होता था, और यहाँ रानों और घुटनों से कोहनियों के बीच में थोड़ी सी इतनी जगह होती थी कि बकरी का छोटा बच्चा अगर उसमें घुस के निकलना चाहे तो पार हो जाए। इससे अंदाजा हो जाता है कि हमें कोहनी की हालत क्या रखनी है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। यास्मीन साहिबा का सवाल है, लखनऊ से उन्होंने सवाल पूछा है, भाई के लिए फिक्रमंद है, उनको किडनी की परेशानी है, और उसमें उनका कहना जो है वो कभी तो वो दवाई फायदा करती, कभी नुकसान करती है। देखिए, इनके लिए भी और तमाम मरीजों के लिए ये समझ लें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है, तदावु बिस्सदका फइन्नल बलाअ ला यतखत्ताहा। सदक़े के जरिए भी इलाज मुआलजा किया करो, इसलिए कि बलाएं उसे फलांग कर नहीं आ सकती। इसलिए एक तरीका जो बहुत सारे बुजुर्गों के तजर्बे में आया हुआ है वो ये है कि 1800 रुपये का सदका किसी बहुत गरीब आदमी को चुपचाप आप मदद कीजिए, उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला बहुत संगीन बीमारियां भी अल्लाह ताला दूर कर देता है। अल्लाह सेहत याब करे। भाई के लिए हम भी दुआ गो हैं। हिना साहिबा हैं कर्नाटक से, वो सवाल पूछना चाहती हैं। खैर मक़दम आपका हिना साहिबा, सवाल पूछें।
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए बहन. جی ایکچوئل میں اور میرے شوہر جو ہے بزنس کرنے کا سوچتے ہیں. جب بھی کوئی نیا بزنس کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک تو ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے. کرنے کے لیے کوشش فرسٹ جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں, پھر ان کا ارادہ بدل جاتا ہے یا پھر ہمیں کامیابی بھی نہیں ہوتی. بہت شکریہ بہن, بات آپ کی ہم تک پہنچ گئی ہے, مولانا صاحب نے سمجھ لی ہے. مولانا صاحب جو رہنمائی فرمائیں اس کو غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا. جی مولانا صاحب. دیکھیے, ایک تو ان سے کہیے کہ وہ جب کسی کام کے لیے نکلنا چاہیں, کوئی کام شروع کرنا چاہیں, کوئی سفر کرنا چاہیں, تو 8 رکعت ہر بار نہیں, ایک مرتبہ 8 رکعت, پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کریں. نماز پناہ جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. یہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور کچھ صدقہ کر کے پھر نکلیے اللہ کے بھروسے پر. اور جب دل میں کوئی کمزوری آئے, جاؤں نہ جاؤں اس طرح کا شک شبہ پیدا ہو, تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جھٹک دیجیے اس ذہن کو اور اللہ کے بھروسے پہ نکل جائیے. ہادیہ صاحبہ کا سوال شامل کرتے ہیں. مدھیہ پردیش سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. خدیجہ صاحبہ ہیں. خدیجہ صاحبہ خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن خدیجہ. جی بھائی جان, میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے, جی ہمارے معاشرے میں جو 3 طلاق کا مسئلہ جو ابھی زوروں پر ہے, تو ہمارے ملنے جلنے والے جو غیر مسلم بھائی بہن ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان شریعت کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں تو سبھی قانون کو فالو کرے, جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دینا یا سنگباری کرنا. لیکن آپ تو اپنی سہولیت سے اپنی شریعت کا استعمال کرتے ہیں, تو اس پر مجھے مولانا صاحب کا تفصیلی بیان چاہیے. بہت شکریہ بہن. اور دوسرا سوال مولانا صاحب, یہ بہت تفصیل والا سوال ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر آئندہ بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے. لیکن ایک چیز ہے, جو شریعت کی جو خلاف ورزی ہے وہ کہاں تک مناسب ہے؟ دیکھیے, جو حالات ہمارے قابو میں ہیں, جی مثال کے طور پر عدالت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جی اس لیے کوئی یہ اعتراض کرے کہ چوری پر ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, تو چوری پر ہاتھ کاٹنا جہاں قانون یہ نافذ ہے وہاں یہ عمل ہو رہا ہے. جی جہاں ہمارے پاس عدالت نہیں ہے وہاں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. باقی جو کام ہم کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو وہ خود گناہ گار ہے. آئیے عبدال صاحب سے بات کرتے ہیں, مسوری سے اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں عبدالواحد صاحب, کیا سوال ہے؟ عبدالوہاب صاحب. جی فرمائیں وہاب صاحب. جی یہ ایسا ہے, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. میں تو تھوڑا بیمار ہوں. کیا پریشانی ہے آپ کو بھائی صاحب؟ جی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ پریشانی یہ ہے, یہ گھر والی تو انتقال ہو گیا, بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے, ابھی تھوڑے سے پریشانی ہو رہی ہے. بچوں کی شادی کا مسئلہ اہم ہے, اور دوسرا انہوں نے بیماری کا ذکر بھی کیا ہے. مولانا صاحب دیکھیے, بچوں کی شادی, بیوی نہیں ہے تو بیوی اور آپ مل کر ان معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتے. اب آپ اکیلے رہ گئے ہیں, لیکن کوئی بھی اللہ کا بندہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا. رب العالمین کی حمایت اور اس کی رفاقت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے نماز حاجت پڑھیے اور پورے یقین کے ساتھ, اور کبھی کبھی نماز حاجت تہجد میں پڑھا کیجیے. جی جو وسائل آپ کے ہیں ان کو کام میں لاتے رہیے, کوشش کیجیے, مدد لیجیے, رشتہ داروں کی مدد لیجیے, ان سے صلاح مشورہ رکھیے. لیکن سب سے بڑا مددگار رب العالمین ہے. اس لیے رات کو اٹھ کر تقریباً آج کل سردی کا موسم میں 4 بجے سے لے کے اور اس کے بعد تک صبح صادق تک 4:30 بجے 5 بجے بھی اٹھ جائیں تو کافی وقت رہتا ہے تہجد کا. اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھ کے, نماز حاجت پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے, رو رو کے درخواست کیجیے. جو کام نہیں بننے والا ہوتا ہے پروردگار وہ بھی بنا دیتا ہے, غیب سے اسباب بن جاتے ہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کے دعا کیجیے. اور یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات, یہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھتے رہیے, اور اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. امید رہیے, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. 2 کالر ہیں, مشتاق حسین صاحب ہیں برہان پور سے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے مشرف صاحب سے جو کہ ویسٹ بنگال سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. مشتاق صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. جی فرمائیں مشتاق صاحب. غالباً مشتاق صاحب سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی. ہم اپنے ناظرین سے بارہا یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم تک پہنچے گی. ٹی وی کی آواز محض اتنے وقت آپ کو بند کرنی ہے جب تک ہماری اور آپ کی بات چیت چل رہی ہے. بہرحال مشرف جہاں صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں, ویسٹ بنگال سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. بتائیں مشرف جہاں صاحبہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। जी हमारा सवाल ये है रिश्ते को लेकर। जी हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए दुआ करिए कि अच्छे रिश्ते आ जाएं, जिसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। बहन आपके ही अपने रिश्ते की बात कर रही हैं, दुश्वारी है जिसमें? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। कई सारे हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बहुत परेशानी है, रिश्तों में दुश्वारी क्यों पैदा होती है, रुकावट क्यों आती है? देखिए ये एक बहुत लंबा मौजू है। जी जी, मुख्तसरन बताता हूँ मैं। कभी कभी कुछ असरात होते हैं जी। कभी हम अल्लाह ताला से किसी बात के लिए वादा करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो परवरदिगार मैं इतने रोजे रखूंगा, और वो काम अल्लाह ताला ने कर दिया, हमने रोजे नहीं रखे। हम कहते हैं हमारा ये काम हो जाए तो हम 10 रकात नफिल पढ़ेंगे, और वो काम होने में कुछ देर लगी, जब वो काम हो गया तो हम वो भूल गए। इस तरह की कोई बात होती है, वो रुकावट होती है। कभी असरात होते हैं, वो रुकावट होती है। लेकिन अगर कोई माने नहीं है तो आप वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है, 93 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा आप ये सूरत पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अगर ऐसी कोई रुकावट नहीं है जो कुदरत को ही रोक देती है, कुदरत के फैसले से हमें महरूम कर देती है, तो इंशाअल्लाह ताला ये रिश्ता होगा। बद्दुआ की सूरत इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करते हैं कि बेहतर जगह आपका रिश्ता हो। मोहम्मद सालार साहब का सवाल जानते हैं, औरंगाबाद से हमारी फोन लाइन पर हैं। मोहम्मद सालार साहब खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं सालार साहब। भाई साहब सवाल ये है कि जैसे कोई झगड़े के अंदर या एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है तो उनके रूहों का क्या होता है? दूसरा सवाल ये है सर कि नफिल नमाजें कितनी है, जैसे शुक्राना फजल है, ऐसे कितनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी है जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। पहले सवाल पर हम बात करते हैं मौलाना साहब, एक्सीडेंट या हादसे में अगर मौत हो जाती है तो उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? देखिए रूहें तो सब जो हैं, जो अल्लाह ताला ने उनके लिए ठिकाना बनाया है वो वहीं पहुंचती हैं। लेकिन जो हादसे में मौत होती है, दीवार गिरी, उसके नीचे आदमी दब के मर गया, एक्सीडेंट हुआ, तो इसको दर्जा शहादत मिलता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोगों को शहादत का दर्जा मिलेगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरी बात क्या है, नफिल नमाज के ताल्लुक से? नफिल नमाज के लिए नमाजें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी तो किताबों में मिलती हैं, बाद किताबों में जिक्र भी नहीं मिलता। हदीस की बड़ी किताबों में उनका तज़किरा मिलता है, जैसे इशराक, चाश, तवाबीन, तहज्जुद। उसके अलावा नमाजों के आगे पीछे जो नवाफिल होते हैं ये भी हैं, और नमाज पनाह है, नमाज शुक्रिया की नमाज शुक्र है, जी जी, ये चीज़ें भी हैं। बाद हदीस की किताबों में मुस्नद अहमद में एक रिवायत नकल की गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी नमाज पढ़ी, और जब किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन सी नमाज थी, आपने फरमाया ये सलात रग़बत और रहबत है। अब बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, नमाज रग़बत और रहबत भी कोई होती है। तो नफिल नमाज हदीस शरीफ में आता है, अस्सलातु खैरु मौज़ूइन, नमाज बेहतरीन मशगला है। जब आदमी को फुर्सत है, कोई काम नहीं है, इशराक का भी वक्त नहीं है, चाश्त का भी नहीं है, चाश्त भी पढ़ चुका है एक आदमी, नफिल पढ़ता रहे, कोई हर्ज नहीं। खुदा न खास्ता कुछ छोटी फर्ज नमाजें हैं वो अदा करता रहे। तो नवाफिल जो हैं, जो वक्त मालूम है उनके अलावा भी अगर नवाफिल पढ़ना चाहे तो नवाफिल पढ़ सकता है। बिल्कुल शुक्रिया की नमाज अदा करते हैं आप। अगर कहीं सैलाब की हालत है, कोई और परेशानी हो, उसमें अलग नमाजें होती हैं। नफिल नमाजों की तादाद काफ़ी है। मोहब्बत रब्बानी साहब का सवाल हम और ले लेते हैं, तेलंगाना से सवाल पूछना चाहते हैं, फरमाएं क्या सवाल है आपका रब्बानी साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैं कर रहा हूँ, मैं तेरा बच्ची के शादी करको, मेरा 5 मोटा प्लाट है, वो प्लाट नहीं दिख रहा, मैं लोगों को कर्जा देने के, यानी कर्ज आप पर है, कर्ज अदा करने के ताल्लुक से, और कारोबार में कमी है। हम जी मौलाना साहब, देखिए कारोबार की कमी के लिए तो जी सबसे पहली चीज तो यह है कि आदमी अपनी जद्दोजहद बढ़ाए। आम दिनों में जितनी कोशिश करता है, जब कारोबार में कमी आ जाए तो अपनी कोशिश जद्दोजहद बढ़ा देनी चाहिए। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि नमाज हाजत मुसलसल पढ़िए, या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ को पढ़ते रहिए जी। उसके अलावा कर्ज के लिए खास दुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, अगर आप उसे लिख सकें, रिकॉर्ड कर सकें तो कर लीजिए। अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये कर्ज अदा करने के लिए ही दुआ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कोहे सबीर, पहाड़ों के बराबर भी अगर कर्ज होगा तो अल्लाह ताला अदा कर देगा।
मौलाना साहब कई सारे सवालात हमारे पास बाकी हैं, लेकिन तंगी वक्त जो है वो इजाज़त नहीं दे रही कि मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ बनाया जाए। जो सवाल हमारे पास हैं महफूज हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा शुमारे में हम उनको ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम।